ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये जलमादाय ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अत्राद्य महामाङ्गल्ये फलप्रदमासोत्तमे मासे मासानामुत्तमे मासे पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथो वार श्रेष्ठ श्री चन्द्रवाश्रिता नक्षत्रे योगे कर्णे च प्रधानसङ्कल्पसफलतासु सिद्ध्यर्थं श्रीमद्वाल्मीकिरामकथायां षष्ठमदिवसे देवतानां पूजनमहं करिष्ये। गन्धाक्तपुष्पाण्यादाय उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमो नमः। मालिकां सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकिरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नमः तुलसीकल्याणी नमः विष्णुप्रिये शुभे नमः मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिने। धूपं परिकल्पयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं मूलमन्त्रेण ॐ श्री स्वस्तिक इति मन्त्रेण जलेन सम्प्रोक्ष्य शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां भगवन्तं भोजयेत। भगवान ने भोग लगाड़िए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य पूर्वापोषाणम् उत्तरापोषाणं मुखप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे पुगिफलताम्बूलं व्यवहारिकद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नीचे नीचे हाँ। अथ प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। नमस्कारान् समर्पयामि जलमादाय। अनेन कृतेन पञ्चमदिवसे पूजनेन भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रीयतान्नमम। यदक्षरपदभ्रष्टं पात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। गति विवेक बल समय विचारी कठिन शर्मा धनी पर जय राम।
संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रुजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षुर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्यामुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ કરી વાલ્મીકી રામાયણ કથાના 6ઠ્ઠા દિવસનો આરંભ અરણ્યકાંડના 17મા સર્ગથી કરીએ. કૃતાભિષેકો રામસ્તુ સીતા સૌમિત્રિરેવ ચ તસ્માત ગોદાવરી તીરાત તતો જગમુહુ સમાશ્રમમ. ગોદાવરીના તટ ઉપર પંચવટીમાં નિવાસ કરવાની શરૂઆત કરી છે. સ્નાન કર્યું છે. ગોદાવરીના જલમાં પોતાના આશ્રમમાં પાછા આવ્યા છે. પ્રાતઃકાલનો સમય
સ્નાન, સંધ્યા, હોમ, જપ, તપ, નિત્યકર્મ આ બધું કર્યું છે. ઘણા ઋષિમુનિઓ પધારતા હતા. શ્રી રામચંદ્રજી સ્વાગત કરે છે સૌનું. અને એ દિવસે અચાનક ત્યાં આગળ એક રાક્ષસી આવી છે. તદા સીનસ્ય રામસ્ય કથા સંસક્ત ચેતસા. એનો પરિચય આપ્યો. રાવણની બહેન, એનું નામ શૂર્પણખા, ત્યાં આગળ કાચી દાજગામ યદૃચ્છયા અચાનક જ ત્યાં આગળ આવી છે. અને શ્રી રામચંદ્રજીનું અનુપમ સૌંદર્ય એના દર્શન કર્યા છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં અનેક શ્લોકોમાં શ્રી રામચંદ્રજીનું શ્યામ સ્વરૂપ એના વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. દર્શન કર્યા. રાક્ષસી હતી. રાક્ષસી કામ મોહિતા, શ્રી રામચંદ્રજીની ઉપર કામને કારણે મોહિત થઈ છે. ગોપીજનોના મનમાં કામ હતો, પણ અલૌકિક હતો. શૂર્પણખાના મનમાં કામ છે એ લૌકિક છે. મૂળતઃ કામમાં દોષ નથી. એ કામની પાછળ ભાવ કયો રહેલો છે એ દોષરૂપ છે. ખૂબ સુંદર રીતે શ્રી રામચંદ્રજી અને શૂર્પણખા એ બંનેના સ્વરૂપમાં જે ભેદ હતો એ ભેદ સમજાવ્યો. સુમુખમ દુર્મુખી રામમ વૃત્તમદ્યમ મહોદરી. અત્યંત સુંદર અને તેજસ્વી શ્રી રામચંદ્રજીનો મુખારવિંદ છે. અને એનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ કદ્રુપુ કુરૂપ એવું શૂર્પણખા એનું મોઢું છે. શ્રી રામચંદ્રજીની આંખો અત્યંત તેજસ્વી સુંદર છે. આની વિકરાળ ભયભીત કરે એવી હતી. શ્રી રામચંદ્રજી મનોહર છે, સુંદર છે. નિશાચરી જેટલા શ્રી રામના ગુણો છે દેખાવમાં એનાથી તદ્દન વિરુદ્ધમાં હતી. વિભત્સ સ્વરૂપ હતું. અને શ્રી રામચંદ્રજીની પાસે આવી છે. પૂછ્યું, કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો, આ સ્થાનમાં, આ દેશમાં આવવાનું પ્રયોજન શું છે? એટલે શ્રી રામચંદ્રજીનો સ્વભાવ અત્યંત સરળ છે. કોઈ પણ વાત છુપાવ્યા વગર જે સાચી વાત હોય એ કહી દેશે. શબ્દ અપનાવવા જેવા છે જીવનમાં. રુજુ બુદ્ધિ તયા. જો આપણે રામાયણ વાંચીએ, સાંભળીએ, જીવનમાં ઉતારવું હોય તો રામાયણ આપણને શીખવાડે છે કે જીવનમાં સરળતા રાખજો. સરળતાનું ઉત્તુંગ શિખર આપણે ક્યાંકથી મળશે આપણને તો એ શ્રી રામચંદ્રજીનું જીવન ચરિત્ર છે. રુજુબુદ્ધિ તયા. કોઈ જાતની મોટાઈ શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનમાં હતી નહીં. એટલે સરળતાથી કહેવાની શરૂઆત કરી. હવે સામે એનો પરિચય પૂછ્યો કે તું કોણ છે, તારો પરિચય આપ. એટલે એનો પોતાનો પરિચય આપ્યો કે આ વનમાં એકલી રહું છું અને મારા ભાઈનું નામ છે રાવણ, બીજા ભાઈનું નામ છે કુંભકર્ણ અને ત્રીજા ભાઈનું નામ છે વિભીષણ. આ 4 ભાઈ બહેનો, એમાંની શૂર્પણખા અત્યારે આવી હતી. કહ્યું કે તમારું દર્શન કર્યું અને તમારામાં મારું મન લાગ્યું છે. ભરતારમ પુરુષોત્તમમ, મારો સ્વીકાર આપ કરો. પતિની ભાવના રાખી અને આપની પાસે આવું છું. એક રાક્ષસી મનોવૃત્તિ એની ત્યાં આગળ દેખાડી અને સીતાજીની ટીકા કરવાની શરૂઆત કરી. સજ્જનની મનોવૃત્તિ કેવી હોય અને રાક્ષસોની મનોવૃત્તિ કેવી હોય એ આપણને રામાયણ શીખવાડે છે. સીતાજીની ટીકા કરવાની શરૂઆત કરી
અને બોલતા બોલતા બોલી કે તમારી સામે જ હમણાં આને ખાઈ જઈશ. પછી લક્ષ્મણજીનો પરિચય આપતા શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે જો હું તો લગ્ન કરીને આવ્યો છું, મારી સાથે મારી પત્ની છે, મારા જીવનનું વ્રત છે એક પત્નીત્વ. તારી ઈચ્છા હોય રામચંદ્રજી વિચાર કર્યો કે લાવો થોડો પરિહાસ કરીએ. કહ્યું કે લક્ષ્મણ એકલા છે, તારે લગ્ન કરવા હોય તો એમને પૂછી લે. એટલે લક્ષ્મણજીની પાસે આવી. એટલે એમણે પણ કથમ દાસસ્ય મે દાસી, એમણે પરિહાસ કર્યો કે મોટા તો રામ છે, રાજા છે, હું તો એમનો દાસ છું. જો મારી સાથે લગ્ન કરીશ તો તારે દાસી તરીકે રહેવું પડશે. એની કરતાં રાજાની સાથે લગ્ન કર તો તારું કલ્યાણ થશે. આમ બંને વચ્ચે થોડો પરિહાસમાં અટવાઈ અત્યંત ક્રોધ આવ્યો. અને ક્રોધ આવ્યો શ્રી રામચંદ્રજીની પાસે આવી સીતાજીને ખાવાને માટે. લક્ષ્મણજી આગળ આવ્યા છે. આવેલા લક્ષ્મણે હુંકાર કર્યો છે, છિન્ન શૂર્પણખાના સહા, અને શૂર્પણખાના નાકને છેદનાર શ્રી રામચંદ્રજીનું આ રીતે નામ આપ્યું. નાક અને કાન એને છેદ્યા છે લક્ષ્મણજીએ ત્યાં આગળ. દુર્દશા થઈ. આવે છે ખરની પાસે અને 14 રાક્ષસોને આ ખર મોકલે છે. શૂર્પણખાનો મનોરથ મનમાં એવો હતો કે સીતાજીનો વધ થઈ જાય અને રામ અને લક્ષ્મણનું રક્ત એનું પાન કરવું, આવો એના મનમાં મનોરથ હતો. 14 રાક્ષસો આવ્યા છે શ્રી રામચંદ્રજીની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે. રમત રમતમાં એમને મારી નાખ્યા છે. હવે અનેક રાક્ષસોના આવવાની શરૂઆત થાય છે. ગઈકાલે વિરાધનો પ્રસંગ સાંભળ્યો હતો. અત્યારે 14 રાક્ષસો આવ્યા. હવે વાત કરી છે શૂર્પણખા ખરની પાસે આવી સમાચાર આપ્યા, યુદ્ધને માટે ઉત્તેજિત કર્યો છે. એટલે ખર, દૂષણ, ત્રિશિરા અને બીજા 14,000 રાક્ષસો શ્રી રામચંદ્રજીની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવે છે. ઘણા બધા ઉત્પાતો દેખાય છે. રામાયણમાં યુદ્ધના ઘણા બધા પ્રસંગોનું વર્ણન છે. અનેક સર્ગોના સર્ગ ભરેલા છે, જેમાં ક્રોધ અને વીરરસ એ બધાનું વર્ણન છે. રાક્ષસો આવ્યા છે, શ્રી રામચંદ્રજીની પર આક્રમણ કરે છે. રમત માત્રમાં શ્રી રામચંદ્રજીએ 14,000 રાક્ષસો એનો વધ કર્યો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ નામ આપ્યું ખર દૂષણ ઘાતકાહા, એટલે ખર અને દૂષણ એનો વધ કરનાર. અને એક જ બાણ ચલાવે, પણ એક બાણમાંથી કેટલા બાણ થાય એની કોઈ કલ્પના ન કરી શકે. જે બાણ ચલાવનાર છે, આપણા દેશમાં જે પ્રસિદ્ધ થયા છે, એમાંના એક છે શ્રી રામચંદ્રજી. બીજા છે અર્જુન. એવું જ સામર્થ્ય હતું. ઉપર માછલું ગોળ ગોળ ફરતું હોય અને વિંધવાનું હોય તો અર્જુનને વાર ન લાગે. રામાયણમાં આપણે આગળ પ્રસંગ સાંભળ્યો હતો રાજા દશરથનો. ક્યાંયથી અવાજ આવતો હોય ને ત્યાં આગળ પોતાનું બાણ છોડે તો એનો વધ કરીને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પ્રદ્યુમ્ન એ બંને પણ એવા જ બાણાવળી છે. આવા અનેક ચરિત્ર આપણને મળે છે. એક બાણ હતાનેક સહસ્ર બલ રાક્ષસાહા, આવું એક નામ આ લીલા પરથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રભુનું આપ્યું છે. હજારો ઘણું બળ જેમનામાં છે. હવે આ વધ થયો એટલે 3 મસ્તક વાળો ત્રિશિરા નામનો એક રાક્ષસ આવ્યો છે. ખર યુદ્ધ કરે છે. શબ્દો બોલાય છે વચ્ચે વચ્ચે. આમ કરતા કરતા
ત્રિશિરાનો વધ કર્યો, ખરનો વધ કર્યો, અને ત્યારે આકાશમાંથી દેવતાઓ આવે છે અને શ્રી રામચંદ્રજીની પ્રશંસા કરે છે. બસ આવા જ કંઈક પ્રયોજનથી શ્રી રામચંદ્રજી પધાર્યા હોય છે. 14,000 રાક્ષસોનો આપણે કલ્પના કરીએ, અહીંયા તો વધ કરતા વધારેમાં વધારે 1.5 મુહૂર્ત એટલે 36 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે. તો શ્રી રામચંદ્રજીના ક્ષત્રિય છે, બાહુબલ કેવું હશે, આ વિદ્યા કેવી હશે, નાનપણમાં જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એનો અહીંયા આગળ વર્ણન આવે છે. બસ આ પ્રસંગ થયો અને સીતાજીના અપહરણની એક પૂર્વ પીઠિકા અહીંયાથી શરૂ થઈ ગઈ છે. અસુરોને જોઈતું ન મળે એટલે પોતાનાથી બનતું બધું જ કરી છૂટે, પોતાનું સામર્થ્યનો સદુપયોગ પણ કરે તો ક્યારેક દુરુપયોગ પણ કરે. અને જરૂર નથી કે અસુરને માથે શિંગડા હોય. અત્યારના બી દુનિયામાં ઘણા બધા અસુરો છે. આ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ને એની પરથી વિચાર કરી લેજો. બીજાની વસ્તુ પોતાની પાસે બળજબરીથી લઈ લેવી, આનું નામ છે આસુરી વૃત્તિ. એ સૂટબૂટ પહેરેલો હોઈ શકે, ત્યારે રાજગાદી હતી, અત્યારે કોઈક દેશનો શાસક પણ હોઈ શકે. નબળાને દબાવી અને એનું લઈ લેવું, આ આસુરી મનોવૃત્તિ છે. અને શ્રી રામચંદ્રજીનું જીવન હોય કે ભગવાન કૃષ્ણનું જીવન હોય, એ ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારનો અન્યાય સહન કરતા નથી. પધાર્યા હતા પ્રભુ ખરદૂષણ ઘાતકા. પંચવટીમાં પધાર્યા છે. શેને માટે? એટલે ઋષિમુનિઓએ કહ્યું કે આ બધા રાક્ષસોનો વધ કરવાને માટે આપ પધાર્યા છો. હવે યાદ કરવાનું વનમાં પધારવાનું કારણ, વનવાસનું કારણ. એક તરફ ઋષિ સંસ્કૃતિ છે, બીજી તરફ ઋષિ સંસ્કૃતિને નષ્ટ કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ આસુરી સંસ્કૃતિ છે, વિકૃતિ છે. રક્ષણ કોણ કરે? તેનું રક્ષણ ભગવાન કરે. જો અયોધ્યામાં બિરાજત તો આ રીતે વનમાં પધારીને આટલા બધા અસુરોનો વધ કરવો થોડો મુશ્કેલ હતો. માટે ઋષિઓનું સુખ સચવાય અને ધર્મનું પાલન કરી શકે એટલા માટે શ્રી રામચંદ્રજી આ રીતે વનમાં પધાર્યા છે. અને જ્યારે આ પ્રસંગ બન્યો, આ સમાચાર મળ્યા છે રાવણને. હવે આ અરણ્યકાંડના 31મા સર્ગથી રાવણ એના બોલવાની શરૂઆત થાય છે. છેક યુદ્ધકાંડમાં જ્યાં સુધીના પ્રાણ જશે ત્યાં સુધી વચ્ચે વચ્ચેનો પ્રસંગ આવશે. અને ઉત્તરકાંડમાં પણ રાવણે જે તપસ્યા કરી છે એનું વર્ણન આવશે. તો અકંપન નામનો રાક્ષસ છે, આવીને રાવણને સમાચાર આપે છે. જનસ્થાન સ્થિતા રાજન રાક્ષસા બહવો હતા. કે જનસ્થાનમાં જે રાક્ષસો રહેતા હતા ત્યાં આગળ બધા મરી ગયા છે. અને આ સમાચાર સાંભળ્યા એટલે રાવણને અત્યંત ક્રોધ આવ્યો. કહ્યું કે કોણ છે કે જેણે મૃત્યુના મુખમાં જવું છે? એવ મુક્તો દશગ્રીવ. રામાયણમાં રાવણને માટે લગભગ દશગ્રીવ આ પ્રમાણે નામનો વિનિયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેને 10 માથા હતા એ દશગ્રીવ. રાવણ નામનું કારણ આવશે આગળ, ત્યારે જાણીશું આપણે. પણ દશગ્રીવને ક્રોધ આવ્યો છે, રાવણને ક્રોધ આવ્યો છે. અને કેન ભીમમ જનસ્થાનમ હતમ મમ પરાસુના, કોનું મૃત્યુ આવ્યું છે? અને બોલતા બોલતા બોલ્યો કે હું કાળનો પણ કાળ છું. બસ આનું નામ છે રાવણનું અભિમાન. જે કુદરતી સત્તાને, નૈસર્ગિક સત્તાને અને ભગવાનની સત્તાને ન સ્વીકારે એનું નામ રાવણ છે. કે હું તો કાળનો પણ કાળ છું.
1 મિનિટ માટે તો જરા અકંપન આવ્યો હતો, એવી કંપી ગયો. પછી પૂછ્યું કોણ છે, એટલે શ્રી રામચંદ્રજીના સ્વરૂપનો પરિચય આપ્યો, એમના સામર્થ્યનો પરિચય આપ્યો. અને આ બોલતા બોલતા એટલું કહ્યું કે રામનું બળ અને પુરુષાર્થ એની તો ઘણી વાત કરી, હવે એમને જીતવા કઈ રીતે. એટલે એણે કહ્યું નતમ વદ્યમહમ મન્યે, રામને મારવાને એ સરળ નથી, પણ મારી આપને એક વિનંતી છે. ભાર્યા તસ્યોત્તમા લોકે સીતા નામ સુમધ્યમાં શ્યામા સમવિભક્તાંગી સ્ત્રીરત્નમ રત્નભૂષિતા. આ શ્રી રામચંદ્રજીની પત્ની છે, એનું નામ છે સીતા. બસ અહીંયાથી રાવણના મનમાં સીતાને માટે એક વિચાર આપનાર યદિ કોઈ છે તો આ અકંપન નામનો રાક્ષસ છે. એણે કહ્યું કે રામચંદ્રજીને મારવા તો અઘરા છે, પણ એમની પત્ની છે, એનું નામ છે સીતા. જો એનું અપહરણ કરી લેવામાં આવે તો તમારું કામ થઈ જશે. અને આસુરી મનોવૃત્તિ, એમાંથી આવેલા વિચાર એ રાવણને અતિશય ગમ્યો. તરત જ વિચાર કરીને કહ્યું ચિંતયિત્વા, વિચાર કરીને કહ્યું કે તારી વાત તો બરાબર છે, એટલે હવે એને લાવવા કઈ રીતે, તો લાવવાનું કામ કોણ કરશે. એટલે વિચાર કર્યો કે આ સામર્થ્ય યદિ કોઈકનામાં છે તો એ કેવળ અને કેવળ મારીચમાં છે. એટલે રાવણ મારીચની પાસે આવે છે. નામ જાણો છો આપ લોકો, પરિચય આપણે મેળવીશું હમણાં, પણ અકંપને વિચાર આપ્યો છે સીતાના હરણનો. રાવણ આવે છે, મારીચની પાસે આવીને કહે છે કે ખરદૂષણનો આ રીતે વધ થયો, રામ વનમાં આવેલા છે, એની પત્ની સીતાનું અપહરણ કરવું છે. અને મારીચે જ્યારે આવું સાંભળ્યું એટલે તરત જ કહ્યું કે રાજા, ત્વયા રાક્ષસ શાર્દૂલ કો ન નંદતિ નંદિતા. આ સલાહ કોણે આપી? આ સલાહ આપનાર જે પણ છે ને, એ તમારા મિત્રના રૂપમાં શત્રુ રહેલો છે. ભૂલે ચૂકે પણ સીતાની તરફ દ્રષ્ટિ ન કરશો. જેમણે પણ આ વાત કરી હોય એ મનમાંથી કાઢી નાખો. હજી તો આ બધી વાત ચાલતી હતી, સમજાવ્યો એટલે રાવણ એક વખત તો મારીચની વાત માની જાય છે, કારણ કે મારીચને રામચંદ્રજીનો અનુભવ હોય છે. આપણે આગળ સાંભળ્યું છે વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞમાં 100 યોજન દૂર સુધી આ મારીચને ઉછાળ્યો હતો. ગુજરાતીમાં કહેવત બોલીએ છીએ ને કે રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે કે અહીંયાથી આવીશ, મારીચને વાગ્યા હતા. રાવણ પાછો આવી ગયો લંકામાં. ત્યાં તો શૂર્પણખા પાસે આવી. 17 શ્લોકમાં રાવણનો પરિચય આપ્યો, એના રૂપનો પરિચય આપ્યો છે, કેટલો ભયાનક હતો એનો પરિચય આપ્યો છે. રાજલક્ષણોથી યુક્ત હોય છે, વીર હોય છે, સામર્થ્યવાન હોય છે, પણ અત્યારે કામ આવ્યો હોય છે. 10,000 વર્ષનું તપ કર્યું છે. રાવણ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. રામાયણનું કોઈ પણ પાત્ર લઈ લો, એ બનવું બહુ અઘરું છે. પણ બ્રાહ્મણોની હત્યા કરતો હતો, દુષ્કર્મ કરતો હતો. શૂર્પણખા આવે છે રાવણની પાસે, કદરૂપી જોઈ. એટલે રાવણે પૂછ્યું શું થયું? એટલે બેન હતી. એટલે રાવણને ઠપકો આપવાની શરૂઆત કરી કે આટલું મોટું રાજ્ય લઈને બેઠા છો પણ સંભાળતા તો આવડતું નથી. રાજનીતિમાં ઉપયોગી એવો ઉપદેશ ઘણો બધો આપ્યો છે. જો રાજ્યનું ધ્યાન નહીં રાખો ને તો નષ્ટ થતા વાર નહીં લાગે. કારણ કે રાજા એનો કોષ, નીતિ, એની સાથે ગુપ્તચરનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને તમારા ગુપ્તચરોએ તમને સમાચાર નથી આપ્યા કે તમારા રાજ્યમાં કોણ આવ્યું છે. આમ કરીને રામચંદ્રજીનો પરિચય આપ્યો કે 14,000 રાક્ષસોને તો આમ ક્ષણ માત્રમાં યમલોકમાં પહોંચાડી દીધા છે. શૂર્પણખાએ બહુ ઠપકો આપ્યો. હવે રાવણ શાંતિથી બોલવા લાગ્યો. પહેલાં તો વિચાર કર્યો. ધનેન દર્પેણ બલેન ચાન્વિતો વિચિંતયામાસ ચિરમ સરાવણ. જેટલા દોષ કયા હતા એ દોષની પર રાવણ વિચાર કરે છે. એક વાત યાદ રાખજો જીવનમાં, કોઈ આત્મીય સ્વજન હશે ને તો એ સાચું બોલશે, કદાચ કડવું લાગે ને, પણ એની પર એકવાર વિચાર અવશ્ય કરજો. આ રાવણે પણ એક વખત તો મારીચની વાત પણ પર વિચાર કર્યો છે, અને રાવણે શૂર્પણખાની વાત પર પણ વિચાર કર્યો છે.
બીજું પગલું શું લીધું એ પછીની વાત છે, પણ એક વખત કોઈ હિતૈષુ આપણને બે વાક્ય કહે તો એની પર વિચાર અવશ્ય કરજો. ખૂબ અભિમાન હોય છે પોતાની બુદ્ધિ પર, બળ ઉપર, ધન ઉપર, અને વિચાર કરીને એક વખત તો એને મનમાં ચિંતા થઈ. પરિચય પૂછ્યો. હવે રામચંદ્રજી લક્ષ્મણજીનો પરિચય તો આપ્યો, પણ સીતાજીનો પરિચય આપતા આપતા એટલું કહ્યું, ધર્મપત્ની પ્રિયા નિત્યમ ભર્તુ પ્રિયહિતે રતા. પતિને અત્યંત વાલી છે એમની પત્ની, પણ જો રાવણ તથા રૂપા મયા નારી દૃષ્ટપૂર્વા મહીતલે, અકંપને જે બીજ રોપ્યું હતું એ બીજને પુષ્ટ કરવાનું કામ શૂર્પણખાએ કર્યું કે અત્યારે વિશ્વમાં સીતા જેવી કોઈ સુંદર નારી નથી, અને આવી સુંદર નારી જે છે ને એ વનમાં ન શોભે, એ તો તમારા રાજ્યમાં શોભે. હવે આ ભાઈ બહેનનો સંબંધ કેવો હશે એનો જરાક વિચાર કરી લો. બેન છે એ કોઈના પતિને મેળવવાને માટે જાય છે, અને એના ભાઈની પાસે આવી અને કોઈની પત્નીને માટેને ઉકસાવે છે. આનું નામ છે રાક્ષસી મનોવૃત્તિ. સીતા તવાન વદ્યાંગી ભાર્યાત્વે રાક્ષસેશ્વર. રાવણ, આ સીતાને તમારી ભાર્યા બનાવી દો. એટલે પાછો વિચાર કર્યો, વિચાર કરીને નિર્ણય લીધો. યાનશાલામ જગામહ, અને રોમ એના ઊભા થઈ ગયા છે. તરત પાછો રથ હતો ત્યાં આવ્યો, સમુદ્રની શોભા જોતા 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 આગળ આવે છે, અને ફરીથી મારીશની પાસે આવીને ઊભો રહેશે. રાવણ મારીશની પાસે આવીને પાછી એની એ જ વાત કરી, પરિચય આપ્યો. દદર્શ નિયતાહારમ મારીચમ નામ રાક્ષસ. રાક્ષસ કુળમાં જન્મ થયો છે, પણ હૃદય પરિવર્તન થયું. જે દિવસથી રામનું બાણ વાગ્યું ત્યારથી હૃદય પરિવર્તન થયું હતું. જે ઋષિમુનિઓને ખાતો હતો, જે નિશાચર હતો, હવે આહાર ઉપર કાબુ મેળવ્યો છે અને વનમાં આ રીતે રહેશે. કહ્યું કે ગમે તેમ કરી અને સીતાનું અપહરણ કરવું છે. જે પ્રમાણે કરવું પડે એ પ્રમાણે વિચાર કરો. અને બોલતા બોલતા કહ્યું કે એક કામ કર, સુવર્ણનો મૃગ બનીને ત્યાં આગળ જા, તારામાં લોભાશે એટલે પછી ત્યાં આગળ આવી અને હું સીતાનું અપહરણ કરી લઈશ. મારીચે ફરીથી રોક્યા એમને. ભાગવતમાં એક ચરિત્ર છે તૃણાવર્તનું. કથા આપ લોકોએ સાંભળી હશે, યાદ હશે, 10મા સ્કંદમાં આવે છે. તૃણાવર્તનું કામ છે વંટોળિયાના સ્વરૂપે આવે છે, અને વંટોળિયો આવે છે ને ત્યારે આંખેથી દેખાવાનું બંધ થાય છે, કાનેથી સાંભળવાનું બંધ થાય છે. પછી કોઈ ગમે એટલું સમજાવે એ સમજે નહીં. અત્યારે આ રાવણના જીવનમાં આવી અસર થઈ છે. બહુ સમજાવ્યું એને, પણ માનવા માટે તૈયાર નથી. મારીચે કહ્યું, રામો વિગ્રહવાન ધર્મ. રામ એ તો ધર્મનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. સાધુ સત્પુરુષ છે, સત્ય પરાક્રમા. એમના જીવનમાં સત્યનું આચરણ છે. અને જુઓ, આ જે કાર્ય કરવાને માટે મન થયું છે ને એ કરવા જેવું છે નહીં. હવે મારી છે પોતાનો અનુભવ કયો કે વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં હું ગયો હતો. યજ્ઞમાં બાધા કરાવવાને માટે, અને એ સમયે ત્યાં આગળ શ્રી રામચંદ્રજી હતા, અને રામનું બાણ મેં ખાધું હતું. 100 યોજન દૂર સુધી હું ઉછળ્યો હતો. એટલે રામનું જે સામર્થ્ય છે ને એનો તમને પરિચય નથી. તન્મયા વાર્યમાણસ્તુ યદિ રામેણ વિગ્રહમ. જો રામની સાથે યુદ્ધ કરવા જશો ને પરાસ્ત થશો અને પ્રાણ પણ જતા રહેશે. બોલતા બોલતા ઉપયોગમાં આવે એક વાક્ય એવું બોલી ગયા, પરદારાભિમર્શનાત તું નાન્યત પાપતરમ મહદ. પરસ્ત્રીમાં આસક્તિ કે સંગમ એની કરતાં વધારે મોટું બીજું કોઈ પણ પાપ નથી. આ રાક્ષસ કુળમાં જન્મેલો મારીચ રામાયણમાં આ શબ્દ બોલે છે. સમજાવ્યું રાવણને, અને બોલતા બોલતા કહ્યું કે તમારું સુહૃદ સારું ઈચ્છું છું ને એટલા માટે આટલું સમજાવું છું, નહીતર સમજાવત નહીં. 2 સર્ગમાં ઘણી જ સારી રીતના સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કહ્યું
દંડક વનમાં ગયા હતા. મૃગના રૂપમાં હતો, પણ માંસ ખાવામાં આસક્તિ હતી. 2 રાક્ષસો અમે ત્યાં આગળ ગયા હતા અને શ્રી રામચંદ્રજી ઓળખી ગયા. હું તો ગમે તેમ કરીને મારા પ્રાણ બચાવીને નીકળી ગયો ત્યાંથી. બાકીના બંને રાક્ષસો હતા ને, એમનો ત્યાંને ત્યાં વધ થઈ ગયો. અને જે દિવસથી આ રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર મેં જોયું છે ને અનુભવ્યું છે ને, એ દિવસથી રકારાદીની નામાની રામત્રસ્તસ્ય રાવણ રત્નાની ચરથાશ્યૈવ વિત્રાસમ જનયંતી મેં. અને એ દિવસથી કેવળ ર સાંભળું છું ને, એટલે મારા મનમાં ભયંકર ભય પેદા થાય છે. કોઈ રત્નનો ર બોલે તોય મને ડર લાગે છે, કોઈ રથનો ર બોલે તોય મને ડર લાગે છે. જ્યાં રનો ઉચ્ચાર થાય છે ને, એટલે મારા મનમાં કેવળ અને કેવળ રામ આવે છે. બોલો, શત્રુભાવથી કોઈ ભગવાનને યાદ કરે તો ભગવાન એને મળે કે ન મળે? કોઈ પાત્ર યાદ છે એવું? કંસ, બરાબર છે. ગીતાજીમાં ભગવાનના વચન છે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ્તથૈવ ભજામ્યહમ. મારી પાસે જે ભાવથી આવે ને, એના એ ભાવને હું સ્વીકારું છું. આ વિશ્વનો એક જ ધર્મ એવો હશે અને એ ધર્મના એક જ ભગવાન એવા હશે કે શિશુપાલ જેવો ગાળો આપે ને તોય ભગવાન એનું કલ્યાણ કરે છે. કંસ જેવો કંસ ત્રાસ આપે ને તોય ભગવાન એનું કલ્યાણ કરે. એ કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણ છે. પોતાના વિષપાન કરાવવા માટે આવે તો એને ઉત્તમ લોકની ગતિ આપે. આ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. બસ રામ હોય કે કૃષ્ણ હોય, આ ગુણો એમનામાં રહેલા છે. ન તે રામ કથા કાર્યા. રામાયણે શબ્દ આપ્યો રામકથા. જ્યાં રામની ચર્ચા હોય, જ્યાં રામના ચરિત્ર હોય, એનું નામ છે રામકથા. અને કથા કોને કહેવાય? આપણા જીવનને સ્પર્શે એનું નામ કથા, અને બાકીની બધી વ્યથા. કારણ કે આપણે લૌકિક વ્યથાઓમાંથી મુક્ત થવાને માટે રામની કથા શ્રવણ કરવાને માટે આવીએ છીએ. માટે આપણા જીવનની અન્ય વ્યથા દૂર કરે ને, એનું નામ છે શ્રી રામકથા. ફરીથી કહું, આપનો સુરજ છું, આત્મીય છું, સારું ઈચ્છું છું, એટલા માટે આ કહું છું. પણ જેણે મરવાની ઈચ્છા કરી હોય ને, એને કોઈ દવા કામ ન લાગે. ઉક્તો ન પ્રતિજગ્રાહ મર્તુર કામ ઇવૌષધમ. હવે મરતું કામ, રાવણે નિશ્ચય કરી લીધો છે કે મારે ગમે તેમ કરીને મરવું છે. અને જેણે નિશ્ચય કરી લીધો હોય એને ગમે એટલી સલાહ આપો, ગમે એટલા ઉપચાર કરવાની વાત કરો, ઇવૌષધમ, એની પર કોઈ પણ અસર ન થાય. એ પરિસ્થિતિ અત્યારે હતી. એટલે બહુ કઠોર શબ્દથી મારીશને ખીજાવવાની શરૂઆત કરી કે ગમે એટલા વચન કહીશ, મને વિચલિત નહીં કરી શકે. પ્રાણૈ પ્રિયતરા સીતા હર્તવ્યા તવ સન્નિધૌ. અને કોઈ પણ કિંમતે, હવે તો મારા પ્રાણથી પણ અધિક મને કોઈ પ્રિય હોય તો એ સીતા છે. અને કોઈ પણ કિંમતે એનું અપહરણ અવશ્ય કરીશ, કરીશ ને કરીશ. જો રાજામાં 5 દેવ હોય છે, અગ્નિ, ઇન્દ્ર, સોમ, યમ અને વરુણ. બસ. અને એમના કારણે મારામાં પણ 5 ગુણ આવેલા છે. એટલે પ્રતાપ, પરાક્રમ, સૌમ્યભાવ, દંડ અને પ્રસન્નતા, આ બધું એમના કારણે આવેલું છે. એક કામ કર, સુવર્ણનો મૃગ થઈ અને પંચવટીમાં જ્યાં આગળ રામનો આશ્રમ છે ત્યાં જા. સુંદર મજાનું સ્વરૂપ ધારણ કરજે. સીતાજીનું મન જેવું લાગશે, રામ લેવાને માટે આવશે, ત્યારે તપસ્વીનો વેશ ધારણ કરીને ત્યાં આગળ આવીશ અને સીતાનું અપહરણ કરી લઈશ. લગભગ 8 શ્લોકમાં સીતાજીના અપહરણ કરવાને માટેનો આખો જે પ્લાન હતો એ સમયે મારીશને કહ્યો છે. અને જો મારું કામ કરીશ ને, જુઓ, કામમાં આસક્ત વ્યક્તિ ક્યાં સુધી કમિટમેન્ટ કરે છે. એટલે કહો, રાજ્યસ્યાર્ધમ પ્રદાસ્યામી મારીચ તવ સુવ્રત. જો મારીશ મારું કામ કરીશ ને, અડધું રાજ્ય તને આપી દઈશ.
સીતાજીના અપહરણને માટે આ રીતના આજ્ઞા કરીશ. અને બીજો પર્યાય આપ્યો કે એક પર્યાય છે તારી પાસે અપહરણ કર, અડધું રાજ્ય લે, અને બીજો પર્યાય છે નોચેત કરી કરોશી મારી ચ હન્મી ત્વામધ્ય, જો મારી વાત નહીં માને અને તને ન ઠગ લાગતું હોય તો હમણાં ને હમણાં તારા પ્રાણ લઈ લઈશ અને હમણાં ને હમણાં મારી નાખીશ. હવે મારીચે વિચાર કર્યો, મૃત્યુ આવ્યું છે, હવે નિર્ણય મારે લેવાનો છે, રામના હાથે મરવું કે રાવણના હાથે મરવું. કાળ આવી ગયો છે મારો, બોલો કોના હાથે મરવું સારું? રામના હાથે. તો પછી મૃત્યુ આવ્યું જ છે, તો પછી રાવણના હાથે શું કરવા મરવું? રામના હાથે. આમ બી બચ્યો તો 2 વખત રામના કારણે જ છું, મારશે તો મરી જઈશ. ફરીથી એક વખત સમજાવવાને માટે પ્રયત્ન કર્યો, વિનાશનો આખું ચિત્ર રજૂ કર્યું, પણ કોઈ પણ કાળે રામ એમના સીતાજીને અપહરણ કરવાની વાતમાંથી રાવણ પાછી કરતો નથી. હિતમ ન ગૃહ્ણંતી સુરદ્ભિરીરિતમ, મરણાસન્ન વ્યક્તિ હોય એની પાસે ગમે એટલી સાચી ને સારી સલાહ આપો, એ ક્યારે પણ વાત માનતો નથી. સાહિત્યમાં એક વાક્ય એવું મળે છે, કામાતુરાણામ ન ભયમ ન લજ્જા. બસ આ રાવણના જીવનમાં એ બંધ બેસતું વાક્ય છે. લગભગ 8 સર્ગમાં સીતાજીના અપહરણ એનો પ્રસંગ હવે શરૂ થાય છે. સુવર્ણ મૃગ એનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. ખૂબ સુંદર એનું વર્ણન છે, લગભગ 5 શ્લોકમાં. આપણે તો સામાન્ય હરણને જોવાને માટે ટેવાયેલા છીએ, પણ એવું રૂપ ધારણ કર્યું છે કે આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. સતુરૂપમ સમાસ્થાય મહદ અદ્ભુત દર્શનમ, અદ્ભુત રૂપ ધારણ કર્યું છે. શિંગડા હતા, ઇન્દ્રનીલ નામના જે પ્રમાણેના મણિ હોય એ પ્રમાણે તેજોમય લાગતા હતા. લાલ રંગનું એનું મોઢું હતું, નીલકમલની જેવા એના કાન હતા, ડોક પણ ઊંચી હતી. ખૂબ સુંદર બધી ઉપમાઓ આપી. રાક્ષસોની પાસે એક સામર્થ્ય હોય છે, જે પ્રમાણે ઈચ્છે એ પ્રમાણે રૂપ એ ધારણ કરી શકે. જ્યાં આગળ પંચવટીમાં આશ્રમ હોય છે ત્યાં આવે છે, વારંવાર આમ તેમ ફરે છે કે ગમે તેમ કરીને સીતાજીની દ્રષ્ટિ મારી પર પડી જાય આવો વિચાર કરે છે. આજુબાજુ રમે છે, કૂદે છે, ફરે છે, ભૂમિ ઉપર બેસે છે, ઊભું થાય છે, હરે ફરે છે. પણ ગમે તેમ તો પણ અસુર હતો, એટલે અસુરના શરીરમાંથી જે ગંધ આવતી હતી ને, બાકીના જે બધા પ્રાણીઓ હતા ને એ પ્રાણીઓ ત્યાંથી દૂર થઈ ગયા. ભગવાને પ્રાણીઓને એક સામર્થ્ય આપ્યું છે, જે થવાનું હોય ને એ જાણી શકે છે. એટલે એના શરીરની ગંધથી ખ્યાલ આવી ગયો. ઉપગમ્ય સમાગ્રાય વિદ્રવંતી દિશો દશ, અને 10 દિશામાં જતા રહ્યા. અને આ ત્યાં આગળ રમતો હતો, દેખાડવાને માટે પ્રયત્ન કરતો હતો. અને એ સમયે સીતાજીની દ્રષ્ટિ પડી છે મારીચની પર. પશ્યન માયા મયો મૃગાહા, માયા દ્વારા સ્વરૂપ એ ધારણ કરેલું હતું. સમજી લઈએ જરા મારીચ કોણ છે. એકવાર જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. મારીચનું નામ છે વિષય. સુવર્ણમય મૃગ એનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આ વિષયો છે ને એ પણ સુવર્ણની જેવા છે, અનંત વિષયો છે. અને જે પ્રમાણે આપણને સુવર્ણ આકર્ષે છે એ જ પ્રમાણે આ વિષયો પણ આકર્ષે છે. અને એટલા જ માટે અહીંયા આગળ જે મારીચ છે ને એ વિષયોનું સ્વરૂપ છે. હરતી ઇતિ હરણઃ, હરણ કરવું, અપહરણ કરવું એનો સ્વભાવ છે. અને વિષયરૂપી હરણની પાછળ જે લોભાય છે એ મધ્યાહ્ન કાળે પણ ભાન ભૂલે
એ આપણે વિચારી શકીએ છીએ. બસ જીવ પણ લોભાય છે ક્યારે? જ્યારે યુવાવસ્થા હોય છે ને ત્યારે લોભાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈનો પરિચય આપણે પૂછીએ એટલે કે એ તો બહુ સરળ છે, પણ 17 વર્ષથી 70 વર્ષની ઉંમર, 17ની પહેલાં અને 70ની પછી સરળ હોય ને એમાં બહુ વિચારવા જેવું નથી. આજે વચ્ચેનો કાળ છે ને એમાં સરળતા હોવી જોઈએ. નહીતર આજે મારીચ છે ને સુવર્ણમય મૃગ ત્યારે સીતાજીને આકર્ષિત કર્યા એવું નથી. આપણને સૌને કોઈ ને કોઈ વિષયો આકર્ષે છે. આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય છે ને વિષયોમાં આસક્ત થાય છે. કથામાં આગળ આપણે ચર્ચા કરી છે, એનું અનુસંધાન અહીંયા લઈ લેવાનું છે. હવે શ્રી રામચંદ્રજી તો સાક્ષાત ભગવાન છે અને સીતાજી સાક્ષાત લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ છે. વિષયને ન ઓળખે એવું નથી, પણ અત્યારે નાટ્ય એવી લીલાઓ કરી રહ્યા છે. વિષયોનો અનુભવ થાય ત્યારે મનુષ્ય સમજે છે કે દુઃખદાયક છે. ઘણા ચરિત્રો છે આપણે ત્યાં. ભર્તૃહરિનું ચરિત્ર છે, યયાતિનું ચરિત્ર છે, અને આપણા જીવનનો પણ અનુભવ છે કે વિષયનો પણ એક આનંદ છે. નવું કપડું લઈએ આપણે, એક વખત પહેરીએ ત્યારે એનો આનંદ હોય, 5, 7, 10 વખત પહેરીએ એટલે પહેલી વખત પહેર્યું હોય એ આનંદ આપણને 10મી વખત ના આવે. બસ આ કપડા રૂપે વિષયમાં રહેલો આનંદ છે. નવી ગાડી લઈએ, પહેલા મહિના આપણને આનંદ આવે, પણ એ જ ગાડીને 5, 7 વર્ષ થાય એટલે એ વિષયમાંથી આપણો આનંદ ઓછો થાય. આમ જેટલા જેટલા વિષય છે ને એને અહીંયા મારીચની સાથે જોડી દેવાના. આ વિષયો છે, સુવર્ણના રૂપે આપણી પાસે આવે છે, આપણને લોભાવે છે, એટલે આપણે એને પ્રાપ્ત કરવાને માટે, મેળવવાને માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને એટલા જ માટે નિર્વિષય જે છે એની મહત્તા આપણા ગ્રંથોમાં સમજાવવામાં આવી છે. સીતાજીએ જોયું છે, વિસ્મયોત્ફુલ્લનયન, અત્યંત આશ્ચર્ય થયું છે, કારણ કે અદૃષ્ટપૂર્વમ કોઈ દિવસ આવો મૃગ જોયો ન હતો. પણ લક્ષ્મણજી સાથે છે, ઓળખી જાય છે. શંકમાનસ્તુતમ દ્રષ્ટવા લક્ષ્મણો વાક્યમ બ્રવીત. અને લક્ષ્મણજી છે ને એ ત્યાં આગળ તરત જ ઓળખી ગયા. તમે વૈન મહમ્મન્યે મારીચમ રાક્ષસમ મૃગમ. જો સેવા કઈ રીતે કરવાની ને આ લક્ષ્મણજીના જીવનમાંથી આપણને શીખવા મળે છે. સેવકનો ધર્મ શું છે? કાયમ અલર્ટ રહેવું આ સેવકનો ધર્મ છે. આપણા વડાપ્રધાન હોય ને એમની સુરક્ષા કરનારા જે સુરક્ષા કર્મીઓ હોય ને એ ગાફેલ ન રહી શકે. જ્યારે સાથે હોય ત્યારે અને કાયમને માટે અલર્ટ રહેશે. કારણ કે શ્રી રામચંદ્રજી એમની છાયા કહો તો છાયા, અને યદિ શ્રી રામચંદ્રજી ધજા છે તો એ ધજાનો દંડ યદિ કોઈક છે ને તો એ લક્ષ્મણજી છે. ધજા શોભે ક્યારે? દંડ ઉપર લગાવવામાં આવે ને ત્યારે ધજા શોભે છે. એ ધજા ફરકી ક્યારે શકે? જ્યારે દંડ ઉપર લગાવો ત્યારે. અને એ દંડ સીધો હોય, સરળ હોય, લીસો હોય. દંડ વગરની ધજા એ કામની નથી. બસ એ જ પ્રમાણે લક્ષ્મણજી છે ને શ્રી રામચંદ્રજીની દરેક આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. બહુ સિંહ ફાળો છે રામાયણમાં લક્ષ્મણજીનો. અને સીતાજીનું હરણ થશે ને પછી પાછા લાવવાને માટે જે પરાક્રમો કર્યા છે ને એમાં જે મોટામાં મોટું પરાક્રમ છે ને એમાંનું એક પરાક્રમ છે ઇન્દ્રજીતનો વધ કરવાનો. અને શ્રી રામચંદ્રજી એના માટે ઉત્તર કાંડમાં પૂછે છે, વિસ્તારથી ચર્ચા છે. ઋષિમુનિઓ પ્રશંસા કરે છે કે લક્ષ્મણે ઇન્દ્રજીતનો વધ કર્યો. ઇન્દ્રજીત નામ પણ એમને નથી પડ્યું. ઇન્દ્રની ઉપર જેણે વિજય પ્રાપ્ત કરેલો ને એવો રાવણનો દીકરો, માટે એનું નામ ઇન્દ્રજીત નામ પડ્યું છે. અને ઇન્દ્રજીતનો વધ કોઈ કરી શક્યું છે ને તો લક્ષ્મણ કરી શક્યું છે. 14 વર્ષનું અખંડ બ્રહ્મચર્ય હતું
અને આ જીવન સેવાનું બલ હતું, તપોબલ ભેગું થયું હતું. તો કોઈનો પણ વધ એમને એમ નથી કરી શકાતો, એની પાછળ બળ જોઈએ છે. કેવળ શરીરનું બળ પર્યાપ્ત નથી કોઈ પણ કામ કરવાને માટે, જીવનમાં તપોબલ પણ જરૂરી છે. અને આપણને લક્ષ્મણજીના ચરિત્રમાંથી તરત જોઈ લીધું. શંકમાન સુતમ દ્રષ્ટવા લક્ષ્મણો વાક્યમ અબ્રવીત તમય વેનમહમ મન્યે મારીચમ રાક્ષસમ મૃગમ. રામ, મારી વિનંતી છે આપને, આ મૃગમાં આસક્ત ન થશો તો સારું છે, કારણ કે આ કોઈ સામાન્ય મૃગ નથી, આ તો મારીચ આવ્યો છે પાછો મૃગનું સ્વરૂપ લઈને. ઘણી બધી માયાઓનો જાણકાર છે અને એ માયાના કારણે અત્યારે મૃગનું સ્વરૂપ લઈને આવ્યો છે. પણ લીલા કરવી હતી, નાટ્ય કરવું હતું, એટલે જાણે સીતાજીના મન ઉપર અત્યારે આ માયાને કારણે વિચાર શક્તિ એનું હરણ થઈ ગયું હોય. સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં શ્લોક છે, અસંભવમ હેમ મૃગસ્ય જન્મ તથાપિ રામો લુલુભે મૃગાય. રામચંદ્રજી સારી રીતે જાણે છે કે મારી સૃષ્ટિમાં મેં સુવર્ણનો મૃગ બનાવ્યો જ નથી જાણતા એવું નથી. તથાપિ રામો લુલુભે મૃગાય, છતાં પણ શ્રી રામચંદ્રજી મૃગો હરતિ મે મનાહ, આવું જ્યારે સીતાજીના મુખે શ્રવણ કર્યું કે આ મૃગમાં મારું મન લાગેલું છે, ખૂબ સુંદર એનું ચામડું છે, મારશો તોય ઉપયોગમાં આવશે, નહીં મારો તોય ઉપયોગમાં આવશે, પકડીને લાવશો તો આપણે પાછા અયોધ્યા જઈશું ત્યારે લઈ જઈશું, આપણા વનની શોભા વધારશે, અને કદાચ મારવો પડે એનું ચર્મ એટલું સરસ છે કે બેસવાને માટે ઉપયોગમાં આવી શકે એવું છે. એટલે જે પ્રમાણે આપને કરવું હોય એ પ્રમાણે આપ કરી શકો છો. સીતાજીએ વારંવાર આમ કહ્યું. એક તરફથી લક્ષ્મણજી સમજાવે છે, બીજી તરફથી સીતાજી આગ્રહ કરે છે, કારણ કે સીતાજી જાણે છે રાવણનો વધ કરવો હશે ને તો આ મારીચ એની પાછળ જવું પડશે, કારણ કે જો મારીચની પાછળ નહીં જવામાં આવે તો રાવણનો વધ નહીં કરી શકાય. અને સીતાજીના જન્મનું એક કારણ છે ને એ રાવણનો વધ કરવાનો છે, કારણ કે પૂર્વજન્મમાં વેદવતી નામની કન્યા છે સીતાજી, અને રાવણે બળાત્કારે એમને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો. ત્યારે જ નિર્ણય કર્યો હતો કે સ્ત્રીનું સ્વરૂપ લઈને આવીશ અને તારા વિનાશનું કારણ થઈશ. ઘણા બધા શાપ ભેગા થયા છે રાવણના જીવનમાં. સામર્થ્યવાન વ્યક્તિ હોય ને એવું માને છે કે મને કોઈ નહીં કરી શકે કંઈ, પણ રાવણના જીવનમાં ઘણું સામર્થ્ય છે, પણ એટલા બધા શાપ એને મળ્યા છે. રાવણને રંભાનો શાપ મળ્યો છે, નલકુબરમાંથી કુબર છે એનો પ્રસંગ મળે છે, પછી ઇક્ષ્વાકુ વંશ રઘુકુલમાં થયેલા એક રાજા છે એમનો શાપ મળ્યો છે, ઘણા શાપ મળ્યા છે એને. સીતાજીએ ઘણો આગ્રહ કર્યો અને લક્ષ્મણજી સમજાવે છે, પણ શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું એક કામ કરો લક્ષ્મણ, એતે નહિ નૃશંસેન મારીચેના કૃતાત્મના. જો મારીચ પણ હશે ને તો પણ એને મારવો જરૂરી છે, કારણ કે એણે ઘણા બધા ઋષિમુનિઓની હત્યા કરી છે, એટલે એનો વધ કરવો જરૂરી છે. એક કામ કરો, હું વધ કરવાને માટે જઉં છું, બસ તમે અહીંયા આગળ આશ્રમમાં રહેજો. મૃગત્વચી ગતામ સ્પૃહામ, મૃગચર્મ લેવાને માટે અથવા તો પછી એનો વધ કરવાને માટે જે આવશ્યક કર્તવ્ય હતું એ કરવું જરૂરી હતું, એટલે તમે સીતાજીનું રક્ષણ કરો. યત્કૃત્યમ રઘુનંદન અહમેનમ વધિષ્યામી, હું એનો વધ કરીને લાવું છું, નહીતર પકડીને લાવું છું. આમ કહીને શ્રી રામચંદ્રજી પધાર્યા છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં પેલી મર્યાદાની વાત નથી લખી કે એક રેખા કરી છે કે આની બાર જજો, ને વાલ્મીકીજી એનો ઉલ્લેખ નથી કરતા. શ્રી રામચંદ્રજી પધાર્યા છે આગળ આગળ. હવે મૃગ હતો, દોડવાનું સામર્થ્ય વધારે હોય, માયાવી હતો, રાક્ષસ હતો, ઘણું બધું ભેગું થયું હતું.
એટલે રામચંદ્રજીને લાગે કે હમણાં જ આત્મા આવી જશે. આમ કરતાં કરતાં ઘણા દૂર સુધી લઈ જાય છે. અત્યંત ક્રોધ આવ્યો. આસિત ક્રુદ્ધસ્તુ કાકુસ્તો વિવશસ્તેન મોહિતા. અને ક્રોધ આવ્યો એટલે પાછો પાસે દેખાયો. આમ કરતા કરતા બ્રહ્માજીનું બનાવેલું અસ્ત્ર એને છોડ્યું છે. અને જેવું એ છોડ્યું છે, એ બાણ છોડ્યું છે, એટલે તરત જ એ મારીશના પ્રાણ જાય એ પ્રમાણે એને વાગ્યું છે. અને જેવું બાણ વાગ્યું, હવે પેલું મૃગનું શરીર હતું એનો ત્યાગ કરી દીધો અને રાક્ષસનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. અને અસલ રામચંદ્રજીના અવાજમાં બોલવા લાગ્યો. લક્ષ્મણ અને સીતાને બૂમ પાડવા લાગ્યો. સીતાજીએ સાંભળ્યું અને સીતાજીએ સાંભળ્યું. હવે યાદ આવ્યું રામચંદ્રજીને, મારી ચોયમ મયા હતા હા, કે લક્ષ્મણ જે કહ્યું હતું એ વાત સાચી હતી. આ તો વાસ્તવિકતામાં મારી જ છે. વધ કર્યો છે, બીજી તરફ બૂમ પાડી છે. હવે સીતાજીના અપહરણનો જે ક્રમ છે એમાં મૂળ કારણ આપણને અનેક જે છે એમાંનું બીજું જાણવા મળે છે. જેવો અવાજ સાંભળ્યો એટલે સીતાજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે તમે અહીંયાથી જાઓ, રામચંદ્રજીની પર અત્યારે આપત્તિ આવી છે. લક્ષ્મણજીએ સમજાવ્યું કે માં હજી બી કહું છું, મારી વાત માનો. એ મારી જ છે, એ રાક્ષસ છે. અને જો 14,000 રાક્ષસોને શ્રી રામ બહુ ઓછા સમયમાં મારે તો આ મારીશને મારવું એ કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. મને આપની રક્ષણની જવાબદારી સોંપીને ગયા છે, માટે હું જઈશ નહીં. કોઈ પ્રકારની આપ ચિંતા ન કરો. વારંવાર સીતાજી કહે છે, લક્ષ્મણજી જવાની ના પાડે છે. આમ બોલતા બોલતા હવે સીતાજીએ ક્રોધ કર્યો. લક્ષ્મણે નૈવ મુક્તા તો ક્રુદ્ધા સંવૃક્ત લોચના અબ્રવીત પરુષમ વાક્યમ લક્ષ્મણમ સત્યવાદિનમ. મહાભારતના યુદ્ધના મૂળમાં દ્રૌપદીજીના વચન છે એવું કહેવાય છે. તો રામ રાવણના યુદ્ધના મૂળમાં અત્યારે જે સીતાજી વચન બોલે છે એને લેવા હોય તો લઈ શકાય એવા છે. અત્યંત ક્રોધ કરી અને બોલવાની શરૂઆત કરી છે. અને લક્ષ્મણ નથી જતા એટલે એમની પર આક્ષેપ લગાવ્યો છે. મમ હેતો પ્રતિષ્ઠન્ન પ્રયુક્તો ભરતેન વા. લક્ષ્મણ, હવે મને ખબર પડી તારા વનવાસમાં આવવાનું બીજું કોઈ કારણ નથી. ગમે તેમ કરી અને રામનું મૃત્યુ થાય અને તું મને પ્રાપ્ત કરી લે ને, એના માટે જ તું અત્યારે વનવાસમાં આવ્યો છે. પણ હવે એ સંભવ નહીં થાય. જો તું ત્યાં નહીં જાય ને તો તારા જોતા જોતા જ અહીંયા જ મારા પ્રાણોનો ત્યાગ કરી દઈશ. સમક્ષમ તવ સૌમિત્રે પ્રાણાંશ ત્યક્ષ્યામ્ય સંશયમ. અને એમાં કોઈ સંશય નથી. અને આવી રીતે જ્યારે વાત કરી છે એટલે લક્ષ્મણજીએ ફરીથી કહ્યું કે માં, આપ તો મારા માટે દેવી સમાન છો, પૂજનીયા છો. અને જ્યાં સુધી 14 વર્ષને માટે વનવાસમાં હતા ને, લક્ષ્મણજીએ પોતાની મર્યાદા નથી છોડી. કોઈ દિવસ સીતાજીની સામે નજર ઊંચી કરી અને લક્ષ્મણે જોયું નથી. આ રામાયણના શબ્દો છે. ઉત્તરકાંડમાં એના માટેના શ્લોકો છે. ખૂબ આગ્રહ કર્યો અને છેલ્લે કહ્યું, જ્યારે પ્રાણ લઈ લઈશ ત્યારે કહ્યું કે સ્ત્રી સહજ સ્વભાવથી આપ અત્યારે આ રીતના બોલી રહ્યા છો, એમાં કોઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. છતાં પણ આપને એવું લાગે છે કે આપને મેળવવાને માટે આવ્યો છું. દિક્ત્વા મધ્ય વિનશ્યંતિ યન્મામેવમ વિશંકસે. મારી ઉપર આપ સંશય કરો છો ને, અત્યારે આપની બુદ્ધિની પર મને ધિક્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આજ્ઞા આપો છો, હવે જે પ્રમાણે કહ્યું છે એ પ્રમાણે કરું છું. તમારું કલ્યાણ થાય. આમ કહી અને રક્ષંતો ત્વામ વિશાલાક્ષી સમગ્રા વન દેવતા. હવે તમારું રક્ષણ કોઈ કરે ને તો આ વનના દેવતાઓ કરે. આમ કહી અને ત્યાંથી નીકળ્યા છે. અને જેવા ત્યાંથી નીકળ્યા છે, બીજી તરફ સીતા શોક કરે છે. અને એ સમય દરમિયાન ત્યાં આગળ રાવણ આવે છે એક સાધુનો વેશ લઈને. એકવાર જય જયકાર કરીએ
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. સાધુ બનવું સરળ નથી.